کا صحابہ کرام نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرائے، نماز شروع ہو گئی، نماز جاری تھی، دوران میں آقا علیہ السلام آ گئے، دوران نماز آقا علیہ السلام آ گئے۔ اب اگلا سوال پھر ذہن میں رکھ لیں، حکم یہ ہے اگر نماز جاری ہے اور کوئی آ جائے تو آخری صف میں جہاں جگہ ملے وہیں جوائن کرے۔ اتنا مسئلہ آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں پیچھے تک، جانتے ہیں یہ مسئلہ؟ کیا یہ اجازت ہے اگر کوئی بعد میں پہنچے تو صفوں کو چیرتا ہوا اندر سے گزر کے لوگوں کو ہٹا ہٹا کر پہلی صف میں جا کھڑا ہو؟ کیا یہ طریقہ ہے شریعت کا؟ ہاتھ سے بتائیں، ہے؟ نہیں۔ حکم تو یہ ہے، حکم تو مگر یہ ہر ایک کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ اگر دوسرا آدمی صفوں کو چیر کر گزرے گا تو لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا، اس لیے جب آؤ تو پیچھے جو آخری صف پہ جگہ ملے جوائن کر لو۔ آقا علیہ السلام آئے تو چاہیے تھا نا کہ آخری صف کو جوائن کر لیتے، ایسا نہیں کیا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، کراس کر کے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے صفوں کے اندر سے گزر کے آگے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق کو بھی اطلاع کرنا چاہیے کہ ابو بکر حضور آ گئے ہیں۔ کیا کریں؟ نماز پڑھ رہے تھے، بول نہیں سکتے، کیا نماز بول نہیں سکتے، آقا صفوں کو چیر کے گزر رہے ہیں، تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالیاں بجانی شروع کر دی۔ نماز میں تالیاں بج رہی ہیں۔ کبھی ایسا قصہ بھی کبھی سنا دیکھا؟ نماز میں تالیاں بج رہی ہیں۔ بولیے بولیے، میں آپ کو بخاری مسلم میں نماز میں تالیاں بجانا دکھا رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں جائز، ایک مصطفیٰ کے لیے جائز۔ نماز میں تالیاں بجا رہے ہیں، ایسے 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 ایسے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس۔ صحابہ کرام تالیاں بجانے لگے۔ وکان ابو بکر لا یلتفت بصلاتہ، جب انہوں نے تالیاں بجائیں تو سیدنا صدیق اکبر ایسے غرق تھے، نماز میں مست تھے کہ تالیوں کو سنا ہی نہیں انہوں نے، وہ نماز میں بس پڑھاتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سنا ہی نہیں، فلما اکثر الناس التصفیق، انہوں نے تالیاں اور زور سے شروع کر دی، اور زور سے شروع کر دی تالیاں نماز میں۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب انہوں نے تالیاں زور زور سے بچائیں، التفاتا، صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا نماز میں، وہ کی ہو گیا؟ اللہ، تو سمجھ میں آئی یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی، یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی۔ ارے تم کیا جانو عشق والوں کا شیوا کیا ہے، تم کیا جانو صحابہ کا مسلک کیا تھا، تم کیا جانو صحابہ کا مشرب کیا تھا۔ میں جو پوری دنیا میں حضور کے عشق کے ہوکے دیتا ہوں اور حضور کے عشق کے نغمے گاتا ہوں اور ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی یاد کراتا ہوں، میں کوئی دیوانہ ہوں قرآن و سنت کے خلاف کرتا ہوں؟ ارے میں نے زندگی بھر صحابہ کا مشرب دیکھا ہے، اسی ریت کو جلاتا ہوں، اسی ریت کو چلاتا ہوں۔ اور میرا مشن زندگی کا، میرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے ترانے اتنے بجے کہ گھر گھر میں شہنائیاں ہو مصطفیٰ کے محبت کی۔ اور یہ نوجوان نسل جنہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، جس میں والدین کا بھی قصور ہے، والدین کا قصور ہے، ہمارے علماء کا ہے، خطباء کا ہے، ہم سب کا ہے، جو بہکا دیے گئے اور عشق اور محبت کی داستان مصطفیٰ سے کٹ گئے، میں چاہتا ہوں پلٹ کر پھر وہ حضور کی محبت کے مرکز پہ آ جائے۔ حدیث کے لفظ ہیں جب صحابہ نے تالیوں کی حد کر دی، زور زور سے تالیاں بجا لی، تو التفاتا، میں بخاری مسلم کے لفظ بول رہا ہوں،
तब सिद्दीक अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, पूछा खैर है, क्या हो गया? जब मुड़ के देखा तो फरा रसूल अल्लाह, जब मुड़ के देखा तो सामने मेरे आका खड़े थे, हुजूर खड़े थे, हुजूर खड़े थे। जब आका को देख लिया तो मुसल्ला छोड़कर पीछे दौड़े। ये सारा मंजर मैं किसी गज़बा का, मैदान जंग का, गली कूचे का नहीं बता रहा, ये नमाज बा जमात के अंदर का मंजर बता रहा। आप और हम किन नमाजों के लिए पढ़ते हैं? मुड़ के देखा, मुसल्ला छोड़ के हटने लगे। फाशारा इलैहि रसूलुल्लाह अनिम कुस मकानक, हुजूर ने रोका, इशारा कि अबू बकर मुसल्ला न छोड़, नमाज जारी रख। हुक्म दिया अनिम कुस मकानक, मुसल्ला न छोड़, अबू बकर नमाज को जारी रख। वराफा अबू बकर यदई फहमिदल्लाहु अला मा अमरहु रसूलुल्लाह मिन ज़ालिक, आपने हाथ उठाए, मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल समझा, तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुझे ये शुक्र अदा करके फिर मुसल्ला छोड़ दिया। सुम्मस्ताखरा अबू बकर हत्तस्तवा फिस्सफ, हुजूर का हुक्म था न छोड़, फिर छोड़ दिया मुसल्ला, जाके पिछली सफ में खड़े हो गए। अब एक लम्हा ऐसा आया कि नमाज बा जमात थी, इमाम कोई नहीं था, इमाम नहीं था, इमाम मुसल्ला छोड़ के पीछे आ गया। जब आका सलाम ने देखा अबू बकर फिर पीछे आ गया, आप आगे बढ़े, तक़द्दम रसूलुल्लाह, आगे बढ़े और आपने नमाज मुकम्मल कराई। आधी एक इमाम ने कराई थी, आधी दूसरे ने कराई। वो मैदान जंग नहीं था, सलातुल खौफ नहीं थी, सलातुल इश्क थी, सलातुल खौफ नहीं थी, एक रकत एक पढ़ा ले, एक पढ़ा ले, नहीं, ये सलातुल इश्क थी, आशिकों की नमाज थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सलाम फेर चुके हुजूर ने नमाज पढ़ा ली और सलाम फेर के मुतवज्जे हुए तो सहाबा कराम से खिताब किया और सबसे पहले पूछा, या अबा बकर मा माना आका अन तस्बुता इज़ अमरतुक, ऐ अबू बकर सबसे पहले तो आप बताएं, जब मैंने हुक्म दिया था कि मुसल्ला न छोड़ो और अपनी जगह कायम रहो, तो मेरे हुक्म के बावजूद आपने मुसल्ला क्यों छोड़ दिया, क्यों पीछे हटाए? ये सवाल था मेरे आका का। अब आशिक का जवाब भी सुनिए। फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुजूर माफ कर दें, लेकिन वजह ये मा कान लिब्न अबी कुहाफ़ा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर अबू कुहाफ़ा के बेटे की, हाय 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 अदब देखिए। अब ये नहीं कहा कि अबू बकर की क्या मजाल, अपना नाम मिटा दिया, अपना नाम मिटा दिया, कहा अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल, हुजूर आप पीछे खड़े हों और वो मुसल्ले पर रहे, वो नमाज कैसी जिसमें पुश्त मुस्तफा की तरफ हो जाए। आपका हुक्म बजा, मगर अदब ने इजाजत नहीं दी, मेरे आका अदब ने इजाजत नहीं दी, मुसल्ला छोड़ के पीछे आ गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी दलील कबूल कर ली। अब बोलिए, नमाज बढ़ गई या अदब बढ़ गया? नमाज बढ़ गई या इश्क बढ़ गया? इश्क बाजी ले गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा कराम ने जिन्होंने तालियां बजाई थी, अरे किसी ने ऐसे बजाई होगी, किसी ने ऐसे बजाई होगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, आइंदा कभी ऐसा मामला पेश आ जाए तो तालियां बजाना औरतों का काम है, औरतें हों तो नमाज में उल्टे हाथ, उल्टे ऐसे तस्बीह करें, और अगर तुम मर्द हो तो तस्बीह करो, तुमको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि सहाबाए कराम को समझा दिया, आइंदा फिर मैं कभी आऊं, ऐसा मौका आ जाए तो मुसल्ले पर खड़े न रहने देगा, अदब करना, मगर सुभान अल्लाह का शोर मचाना ताकि मुसल्ला छोड़ के आता है। आका ने अप्रूव कर दिया ये मशरब इश्क, अप्रूव कर दिया ये कहकर कि आइंदा ऐसा मामला हो, औरतें तालियां बजाएं उल्टे हाथ, मर्द सुभान अल्लाह का शोर मचाएं।